Hello viewers, welcome you all. I am Dr. K. Bharathan, Director, Rank Institution, Coimbatore. Today I am releasing my 13th video of Quiz Today series. This video contains 5 quizzes bearing serial number 61 to 65. Okay, now let's go to the video. Today's first quiz, serial number 61. Which one is correct expression? A. There is no doubt at all. B. There is no doubts at all. C. There are no doubt at all. D. There are no doubts at all. There are 4 options. இதில் ஒன்று மட்டும்தான் சரியான விட. சரியான ஆப்ஷனை கண்டுபிடிங்க. I give you few seconds. We are going to the answer shortly. The correct expression is option A, there is no doubt at all. இந்த 4 எக்ஸ்பிரஷன்லையும் நோங்கிற வேர்டு வந்திருக்குது. ஸோ நோ டவுட்டுங்கிறது ப்ளூரல் வராது, எப்பவுமே நோ டவுட்டுங்கிறது சிங்குலர் தான் வரும். ஸோ நோ டவுட்டுங்கிறது ஆப்ஷன் ஏலையும் ஆப்ஷன் சிலையும் இருக்குது. ஸோ சிங்குலராக இருக்கிறதுனால தெர் இஸ் தான் வரணும், தேர் ஆர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. ஸோ தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ, there is no doubt at all. Next quiz, serial number 62. Which one is correct expression? A. Accept success and failure as part in life's journey. B. Accept success and failure as parts in life's journey. C. Accept success and failure as parts of life's journey. D. Accept success and failure as part of life's journey. There are 4 options. As part in, as parts in, as parts of, as part of. These are the various options. Only one of them will be the correct one. எது சரியான விடைன்னு கண்டுபிடிங்க. We are going to answer shortly. Option D. Accept success and failure as part of life's journey. ஸோ இதில் சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயில்யூர் இது ரெண்டு ப்ளூரலாக இருந்தாலும் we should take it as singular. ஸோ பார்ட்ஸுங்கிற ப்ளூரல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பார்ட்ங்கிற சிங்குலர் தான் யூஸ் பண்ணணும். பார்ட்டுங்கிற சிங்குலர் ஆப்ஷன் ஏயில் இருக்குது, ஆப்ஷன் டியில் இருக்குது. ஸோ பி அண்ட் சி ஆர் ரூல்ட் அவுட். ஆப்ஷன் ஏலையும் ஆப்ஷன் டிலையும் கம்பேர் பண்ணால் ஏ வந்து அக்செப்ட் சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயில்யூர் ஆஸ் பார்ட் இன் லைஃப்ஸ் ஜேர்னி. இன் லைஃப் ஜேர்னி வராது, ஆஃப் லைஃப் ஜேர்னி. ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் அக்செப்ட் சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயில்யூர் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப்ஸ் ஜேர்னி. நெக்ஸ்ட் குவிஸ், serial number 63. Which one is correct expression? A. How to cope with challenges in our life. B. How to cope up with challenges in our life. C. How to cope with challenges in life. D. How to cope up with challenges in life. Carefully பாருங்க. There are 4 expressions. First part second part கவனமாக பாருங்க. First partல cope with challenges, cope up with challenges இது மாறி மாறி வருது. செகண்ட் பார்ட்டில் இன் அவர் லைஃப், இன் லைஃப், இன் அவர் லைஃப், இன் லைஃப் இது மாறி மாறி வருது. சி கேர்ஃபுல்லி, 4 ஆப்ஷனையும் கரெக்டாக பாருங்கள். we are going to the answer shortly. The correct option is C. How to cope with challenges in life. ஸோ இதில் கோப் அப் வித் அப்படிங்கிறது இந்த பர்டிகுலர் சென்டென்ஸுக்கு வராது. ஸோ ஒன்லி கோப் வித். நெக்ஸ்ட்டு இன் அவர் லைஃபா, இன் லைஃபா. ஸோ இது வந்து பொதுவாக சொன்னாலே போதும், நம்ம லைஃப்பில் நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்ல அவசியம் இல்லை. ஸோ இன் லைஃப். ஸோ தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஆப்ஷன் சி, how to cope with challenges in life. Serial number 64. Which one is correct expression? A.
I want to have lot of informations. B. I want to have more informations. C. I want to have some informations. D. I want to have some information. So here there are four options. First three la informations என்கிற plural வந்திருக்கு. லாஸ்ட்டில் information வந்திருக்கு. ஆல்சோ ஃபஸ்ட்டில் lot of, பியில் more, சியில் some, டியில் some. Differentiate among all the four expressions. Decide which is the correct form. Let's go to the answer shortly. The correct expression is option D. I want to have some information. இதில் ஏயில் a lot of informations, பியில் some information, பியில் more informations, சியில் some informations. a lot of, more, some இதெல்லாம் plural தான். ஸோ ப்ளூரலுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து ப்ளூரல் ஆல்சோ இன்ஃபர்மேஷன், இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்ங்கிறது வராது. போத் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸுங்கிறதுல வராது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சென்டென்ஸில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ தி கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் சம் இன்ஃபர்மேஷன். Today's last quiz, serial number 65. Which one is correct expression? A. Stay positive while facing difficulties. B. Stay positive when facing difficulties. C. Stay positive while facing with difficulties. D. Stay positive when facing with difficulties. There are four options. 4 expression கவனமாக பாருங்க. See the differences among the expressions. First ஏலையும் சிலையும் while வந்திருக்கு, பிலையும் டிலையும் when வந்திருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனில் ஃபேஸிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்திருக்கு, லாஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனில் ஃபேஸிங் வித் டிஃபிகல்ட்டி. Analyze all the options. We are going to the answers shortly. The correct option is B. Stay positive when facing difficulties. இதில் ஒயில்ங்கிறது வரக்கூடாது, வென் வந்தாலே போதும். ஸோ வென் வந்து பியிலையும் டியிலையும் இருக்குது. பியில் வந்து ஸ்டே பாசிட்டிவ் வென் ஃபேஸிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ், டியில் ஸ்டே பாசிட்டிவ் வென் ஃபேஸிங் வித் டிஃபிகல்ட்டிஸ். இதில் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஓடா அப்படின்னு தேவையில்லை. ஸோ வித் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இஸ் ரூல்ட் அவுட். ஸோ ஒன்லி தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஸ்டே பாசிட்டிவ் வென் ஃபேஸிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ். இன்றைக்கி நம்ம 5 குயிஸ் பார்த்துருக்கோம். இதே மாதிரி டெய்லி 5 குயிஸஸ் வரும். எல்லா குயிஸையும் தவறாமல் பாருங்கள். இங்கிலீஷில் ஸ்போக்கனுக்கும் ரிட்டனுக்கும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்ட்லி, நல்லா ஹைஃபையாக நல்லா பேசணுன்னா நோ ரீடிங் நோ ரைட்டிங், எதுவுமே எழுதாமல் படிக்காமல் பேச்சு பயிற்சி மட்டும் போதும். டெய்லி 1 hour ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நாவ்சால் மெத்தடாலஜிங்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி லாஸ்ட் 30 இயர்ஸாக ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஜாயின் அவர் 2 months ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் contact me through your WhatsApp 96002 77077. Okay viewers, if you like this video, please comment, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.